Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Wise number 245. ہم لوگ مذہب کو فالو نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ مذہب ہم کو فالو کرے. ہم کو جو کمفرٹ ہوتا ہے اس دن ہم مجلسیں بناتے ہیں، اس دن ہم ٹائم رکھتے ہیں، اس دن ہم باتیں کرتے ہیں. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ پکنک پہ جانے کے لیے مجلسیں چینج ہو گئی ہیں. یہ جو توڑ مروڑ ہمارے مذہب کے اندر ہو رہا ہے یہ ڈینجرس ہے. اس سے ہمارے ایمان خراب ہو رہے ہیں. بعض دفعہ مفتی کمریا صاحب کہتے ہیں کہ کبھی ہم ایسا نہیں کریں گے تو جماعت نہیں آتی. میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ دیکھو مفتی صاحب، کمریا صاحب، آپ کے اوپر مذہب کو فالو کرنے کے لیے امام نے بنایا ہے. جماعت نہیں آتی نہ آئے، جس کو آنا ہے آئے گا، جس کو نہیں آنا نہیں آئے. اب ایک دفعہ یہ بات جرے کے اوپر سے نکلی کہ کبھی جرا اچھا نہیں ہوتا تو لوگ نہیں آتے. میں نے کہا تو بہت اچھا. اگر جرے کی خاطر جو لوگ آتے ہیں کبھی وہ نہیں آئیں گے تو بہت اچھا، کیونکہ جو آئیں گے وہ سچے ہوئیں گے. اور ان لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ کے کہ جو سچے اعتقاد والے ہیں ان کی کمپنی میں بیٹھ کے دعا بندگی تسبیح کرو گے تو بہت مزہ آئے گا. تو اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے، معلوم نہیں کتنی کامیابی ہوئے، لیکن سیٹ کو کہتا ہوں مہربانی کر طاقت دے کہ میں اپنا کام پورا کر سکوں، اور وہ ہے جنانوں کا کام. میری ایک عرض ہے کہ جو لوگ اچھی طرح نہیں جانتے ان کو پوچھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کوئی چیز نہیں آتی پوچھ لو، کوئی شبد نہیں آتا پوچھ لو، لیکن اپنی مرضی سے مروڑ مت ڈالو. ایک ایگزامپل دوں. اننت اکھاڑے کا ایک پاٹ ہے، 36 کروڑی پورا دھرم سری اسلام شاہ نے بھیجا. ایک دفعہ میری خود کی حاضری کے اندر ایک اسٹوڈنٹ وائز کرنے والے نے کہا، اللہ مریا یہ جو کروڑ ہے نا یہ کروڑ نہیں ہے، یہ کوڑ ہے. کوڑ یعنی فیملی، کوڑ یعنی ایک کلین. کیونکہ صدردین کی عمر تو 100 برس کی تھی، تو وہ 100 برس کے اندر تو سارے ہندوستان کے اندر بھی 36 کروڑ آدمی نہیں ہوئے، تو اس کے لیے یہ پرنٹنگ کی مسٹیک ہے. یہ کروڑ نہیں ہے، یہ کوڑ ہے. دعا پوری ہوئی. میں نے بلایا اس کو، بیٹا یہ کوڑ کہاں سے نکالی؟ کہتا مشنری صاحب اس صدردین کے زمانے کے اندر ہندوستان کے اندر سارے ہندوستان میں بھی 36 کروڑ نہیں تھے. تیرے کو کس نے کہا کہ یہ 36 کروڑ نہیں تھے؟ اگر تم اپنے مذہب کی ہسٹری پڑھو تو 17,28,000 برس میں 1.728 ملین ایئرز میں 15 کروڑ ہوئے. ایک کروڑ کا مطلب 10 ملین، 15 کروڑ کا مطلب 150 ملین. ایک اتنے بڑے لمبے پیریڈ میں 1.728 ملین ایئرز میں 15 کروڑ جیو ہوئے. 12,96,000 برس میں 1.296 ملین ایئرز میں 21 کروڑ ہوئے. 8,64,000 برس کے اندر 27 کروڑ ہوئے، 270 ملین. اور کل جگ بیٹھا پیر صدر دین تلک 7,000 برس ہوئے. 7 پورے نہیں ہوئے، 6,600 اور کچھ سے برس ہوئے. ایگزیکٹ فگر بھی ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ بھی ہے.
वार भी लिखा हुआ है, और दिन के किस टाइम के ऊपर कलयुग स्टार्ट हुआ वो भी लिखा है। गिनान पढ़ो तो पता लगे। तो ये 7,500 बरस के अंदर सारी दुनिया में 36 करोड़ खुदा के बिलीवर्स हुए। ये पॉपुलेशन लोगों की नहीं है, इंसानों की नहीं, बिलीवर्स की पॉपुलेशन है। 7,500 बरस के अंदर 36 करोड़ 360 मिलियन बिलीवर्स हुए। ये बराबर 36 करोड़ है। तो मैंने आपको ये मिसाल तो इसलिए दी कि गिनानों में बहुत सी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आती। जिंदारों अगर समझ नहीं आती तो किसी बड़े को पूछो, लेकिन अपनी मर्जी से गिनानों को बदलो मत। मौलाना हसन इमाम पर सलवात पढ़ो। छोटा सा गिनान है, बहुत भेद है उसके अंदर, जितना बन सकेगा बोलूंगा। है जी सरत ले जा तंबलवाजे चढ़ियो देव निरंजना, चंद्र सूरज पवन पानी संग चाल सौजना, सरत ने जा तंबलवाजे चढ़ियो देव निरंजना, चंद्र सूरज पवन पानी संग चाले सौजना। फर्क कहते हैं फिरता है, नेजा कहते हैं स्पीयर को, लेकिन यहाँ नेजे का और भी मतलब है। पुराने जमाने के अंदर राजे बादशाहों के जो फ्लैग्स होते थे वॉर के अंदर, वो स्पीयर के ऊपर लगाया जाता था। नेजा 10 फुट का नेजा होता था, उसके ऊपर फ्लैग लगाते थे। वॉर के अंदर नेजे पर फ्लैग लगा के जाते थे, उसको ये नेजा कहा है। ये गिनान की तरफ इशारा है कि लड़ाई का, यानी वो लड़ाई के जो हजरत इमाम एक दिन लड़ेंगे, ये हजरत इमाम नहीं लड़ेंगे, 1-2 जोमे और निकल जाएंगे, शायद इससे भी ज्यादा निकले, मगर जिस इमाम के जमाने के अंदर ये बात बनेगी और बनेगी, 100 बरस और निकल जाएंगे। उस जमाने के अंदर एक बहुत दुनिया में जबरदस्त लड़ाई होगी कि जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। क्रिश्चियन लोग उस लड़ाई को जानते हैं, उसको आर्मगेडन कहा। ये आर्मगेडन नजदीक आता है। यहूदी भी इस लड़ाई के इंतजार करते हैं, मुसलमान भी कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेहदी के साथ आएंगे। हिंदू लोग भी इंतजार करते हैं कि नकलंकी आएगा और दुनिया के अंदर बदियों का और बदों का नाश कर देगा। सच बात, 80% 90% दुनिया खत्म हो जाएगी। शायद 10-15% दुनिया की पॉपुलेशन बाकी बचेगी। वो जमाना आएगा कि दुनिया के अंदर उस वक्त तक, आज से ये 100-125 के 150 बरस तक दुनिया रोज बरोज बिगड़ती जाएगी, धर्म घटता जाएगा, बदियां गुनाह बढ़ते जाएंगे, नेकी इबादत कम हो जाएगी। और उसकी निशानियां हमारी जमात में शुरू हो गई। जब से ये 15 बरस से हम लोग कनाडा के अंदर आए हैं, हमारी बदियां बुराइयां बहुत बढ़ गई। घर का स्ट्रक्चर टूट गया, फैमिलियां टूट गई, मोहब्बत इत्तेफाक टूट गया। कलयुग दूसरों को तो पीछे लगेगा, पहले अपने इस्माइलियों को लग रहा है। न माता पिता की मोहब्बत और उनकी इज्जत और सेवा रही, न मियाँ बीवी की मोहब्बत रही, न भाई भाई की मोहब्बत रही, न बाप बेटे की मोहब्बत रही। सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरा क्या मेरा क्या, स्वार्थ वृत्ति बढ़ गई। इस सदरुद्दीन ने यह गिनान फरमाया हुआ है। कहते हैं कि फ्लैग हजर इमाम का फिरेगा, तबल बजेगा। तबल कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। जब भी लड़ाई होती थी जूने जमाने के अंदर, एक बहुत बड़ा ढोल होता था, ड्रम होता था, और जब भी ड्रम स्टार्ट होता था, आर्मी मार्च स्टार्ट होता था। तो ये तबल का मतलब है
announcements of war, लड़ाई का तबल बजेगा, चढ़ो देव निरंजनाय। चढ़ने से यहाँ मतलब क्या है कि इमाम अस्वारी करेगा, घोड़े के ऊपर बैठ के अपनी आर्मी को लीड करेगा। देव निरंजना, यह निरंजन से मतलब जो आंख से न दिखे, ये इशारा है नूर की तरफ। तो इस जमाने के अंदर वो देव के जिसके पास नूर होगा अल्लाह ताला का, वो इस लड़ाई की लीडिंग करेगा। चंद्र सूरज पवन पानी, चांद सूरज पानी हवा, संग चाले सौ जना। ये चांद सूरज हवा पानी, ये फोर्सेस ऑफ नेचर है। तो उस जमाने के इमाम के साथ जो नेचर की फोर्सेस हैं, वो भी इमाम का साथ देंगी। हमारे बहुत से ज्ञानों के अंदर इसके इशारे हैं कि जब दैत कालिंगा के साथ इमाम लड़ेगा तो उस दैत कालिंगा को मारने के लिए कोई जाहिर की ताकत काम नहीं आएगी, वो बड़ा पावरफुल होगा, लेकिन फोर्सेस ऑफ नेचर काम करेंगी। ज़लज़ले आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे। उसकी आर्मी के अंदर जो दुश्मन होगा, दैत कालिंगा होगा, उसकी साइड में धरती कंप आएंगे, अर्थक्वेक, फ्लड्स आएंगे, बारिश होगी, हवा निकलेगी, तूफान आएगा, आसमान की जो बिजली है लाइटनिंग वो गिरेगी, उससे आग लग जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे। इतने जोर की हवा निकलेगी कि बड़े बड़े मकान उखड़ जाएंगे। तो चंद्र सूरज पवन पानी यानी नेचर की जो फोर्सेस हैं वो भी इमाम के साथ इस लश्कर में चलेंगी। हमारे गिनानों में हमें कहा गया है कि एक दैत कालिंगा है जो चाइना में रहता है, उसकी औरत रानी का नाम है सुरजा रानी। सुरजा रानी कहते हैं जिसका अंतकरण जागरूक होवे, जो अवेकंड होवे। जहां भी सुरजा रानी का जो लफ्ज है वो जमात है, क्योंकि सारी दुनिया में इस्माइली जमात है जो हजरत इमाम की शनाख्त रखती है। गैरों को पता नहीं कि ये कौन है। हम इस्माइली सारी दुनिया में एक ही जमात और ग्रुप है कि जो ये कहते हैं कि हजरत इमाम में अल्लाह का नूर है। दुनिया का कोई मजहब, दुनिया की कोई जमात, दुनिया की कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन इस किस्म का फेथ रखने वाली नहीं जिस तरह हम इस्माइली रखते हैं। ये है सुरजा रानी, ये इसकी तावील सुरजा रानी की है, वो जमात है। अभी जमात दुश्मन को, जो दैत है, दैत कहते हैं खुदा के दुश्मन को, नास्तिक को, फोर्सेस ऑफ नास्तिक, एथीज्म की जो फोर्सेस हैं, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो मेटीरियलिज्म में आती हैं, साइंस में आती हैं, नास्तिकवाद में आती हैं। कम्युनिज्म को भी मैं नास्तिकवाद कहता हूँ और मेरा इशारा, मेरा पर्सनल ऐसा व्यू है। मैंने जो गिनानों में से सीखा, मैं रोज बरोज कन्विंस होता जाता हूँ, फिर भी मैं ऐसा नहीं कहता कि गिनानों के जो मैंने तर्जुमे किए हैं वो ही सच्चे हैं। मुझे कोई क्लेम नहीं, मगर हर रोज आज गए लगभग 40 बरस से मैं हर ईयर इस बात को सोचता हूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्विक्शन और कन्विंसिंग होती जाती है कि नहीं यही सच है। फिर भी शायद मेरी भूल भी होती होवे। कम्युनिज्म ये दैत कालिंगा है। अभी ठहरो, हम में से बड़ी उम्र के शायद मर जाएंगे। नेक्स्ट 50 इयर्स के अंदर 2/3 नहीं लेकिन 3/4 दुनिया इस्लाम का स्ट्रक्चर और जियोग्राफिकल इलाका निकाल के बाकी की जितनी भी दुनिया है उसमें से 3/4 दुनिया, नॉन इस्लामिक दुनिया की बात करता हूँ, कम्युनिस्ट हो जाएंगे। मुसलमान कम्युनिस्ट नहीं होंगे। जहाँ तक वो अल्लाह को मानता है वो कम्युनिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कम्युनिज्म के अंदर खुदा की हस्ती है ही नहीं। और अगर किसी मुसलमान ने ये कह दिया कि खुदा है नहीं तो वो कम्युनिस्ट हो गया, वो मुसलमान नहीं रह सकता। बाकी दुनिया के बहुत से लोग क्रिश्चियन कम्युनिज्म में रह सकते हैं, हिंदू भी रह सकते हैं,
مسلمان کمیونزم میں نہیں رہ سکتا. آئدر از اے مسلم اور اے کمیونسٹ. مگر مسلمانوں کے اندر کمیونزم نہیں ہوئے گا. کمیونزم کا جو گھر ہے وہ رشیا ہے. رشیا کے اندر 65 برس پہلے کمیونزم نے سر اٹھایا. ان کا سب سے پہلا پریزیڈنٹ لینن تھا. لینن کا ایک لیکچر میرے پاس ہے. یوں تو میرے پاس اس کی بہت سی کتابیں ہیں. میں نے ٹروٹسکی، لینن، مارکس سب پڑھے. تو مجھے پڑھنے پڑے اس لیے کہ مجھے گنانوں کے سمجھنے میں مدد ملے. کمیونزم کی اسٹڈی کی ہے الحمدللہ. لینن کہتا تھا کہ ہم 50 برس کے اندر صرف رشیا سے نہیں ساری دنیا میں سے ریلیجن کو نکال ڈالیں گے. ریلیجن تو نہیں نکلا تو اور بھی بڑھتا جاتا ہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ رشیا کے اندر جو وائٹ پاپولیشن ہے اس کی اینوئل گروتھ 0.6 پر 1000 ہے. 0.6. اور رشیا کے سدرن پارٹ کے اندر سب 100% مسلمان ہیں. ان کی گروتھ 4.6% ہے. ابھی رشیا والوں کو چنتا پڑی ہوئی ہے کہ اگر یہی حالت رہی تو 50 برس کے اندر رشیا ول بی میجورٹی مسلمان. تو اس جگہ کے اوپر سے یہ کمیونزم نکلا جو خدا کو مٹانا چاہتے ہیں. ہمارے پیروں نے ہمیں چائنا کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے. نام لکھا ہے چائنا کا. آج چائنا ایک سویا ہوا ملک ہے مگر وہ جاگ رہا ہے. ابھی تک پلنگ پہ سویا ہے, اٹھا نہیں, مگر نیند اس کی اڑ گئی ہے. اور ایک دن چائنا کھڑا ہوگا, ساری دنیا ڈرے گی. ساری دنیا ڈرے گی. ساری دنیا کی جتنی بھی پاورز ہیں وہ مل کر بھی چائنا کے ایکول نہیں ہو سکیں گی. چائنا اتنا پاورفل ہوگا. اور اس چائنا کے ساتھ, چائنا کی اس ناستک واد کے ساتھ, جس کو ہم دینت کالینگا کہہ دیتے ہیں ہمارے پیروں کے حساب سے, امام کو وہ زمانے کے اندر لڑنا پڑے گا. اور اس وقت کے جو حالات ہیں میری بعض واعظوں کے اندر آئے ہیں. خاص طور پہ ایک میرا گنان دینت کالینگا کے اوپر, ناصر ناز, ارے تو دینت کالینگا, میں نے شکاگو میں اس کے اوپر 2-2.5 گھنٹے واعظ کی ہے. اس میں بہت سی ایسی باتیں جو آج میں یہاں ٹائم نہیں ہے نہیں بول سکتا, جماعت کو میں نے عرض کی ہے. تو اس زمانے کے اندر ہماری جو جماعت چائنا میں ہوگی, آج کا حساب کروں تو 56 لاکھ اسماعیلی چائنا میں ہیں, لیکن سب چھپے ہوئے. 5.6 ملین اسماعیلیز ہیں چائنا میں. یہ جماعت سرجا رانی ہے. ابھی پیر نے ہم کو سمجھانے کے لیے ایک سٹوری بنائی. امیجینیشن ہے مگر اس امیجینیشن کے اندر بھی بھید ہے. سرجا رانی یعنی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی پاپولیشن کی ایک قسم کی مالک ہوتی ہے. تو جماعت اس کے اندر ادھر رہتی ہے. جماعت مومن ہے, راجا کافر ہے. جماعت آستک ہے, راجا ناستک ہے. جماعت نرم ہے, کمزور ہے, راجا ظالم اور پاورفل ہے. تو اب سرجا رانی اس کو کہتی ہے, ہے جی تو نے پوچھے سرجا دے رانی, سانبھڑو کالینگا دانوا, مر سچ سمین ودھاوا, ہڑمنت بالایا وشے. رانی یہ سوال جواب ہوتی ہے, ڈائلاگ ہو رہا ہے. نہیں تو کہتی ہے کہ سن, تم کو میں یہ پوچھتی ہوں, یعنی میں تمہیں انفارمیشن دیتی ہوں, سانبھڑو کالینگا دانوا, ہمارا سانچا سوامی نے میرے سچے مولا کو ریسیو کرنے کے لیے, ویلکم کرنے کے لیے
हरमंत बाला हाउस है। यहाँ बाला का मतलब बालक है। ये हरमंत बाला कौन सा है? अगरचे हरमंत नाम है, हनुमान का टाइटल है। हमारे गिनानों के अंदर अगर हिंदू चीजें भी हैं, यानी इंडिया के लिटरेचर में से, हिंदू मजहब की नहीं, लिटरेचर के अंदर से, तो उसके अंदर भी कुछ मतलब है। बाला कहते हैं बालक को। हनुमान एक ऐसा जवान बालक था मौलाना राम के जमाने के अंदर, कि जिसने अपनी जान की भी कभी परवाह न की और अपने मालिक की सेवा करता रहा। यहाँ हरमंत बाला का मतलब इबादत करने वाला ग्रुप, वो ग्रुप, जमात के अंदर वो लोग कि जो छुपी इबादत करते हैं और रूहानी ताकत रखते हैं और अपने इमाम के लिए हर तरह के दुख उठाने के लिए तैयार है। कभी शिकायत नहीं करते कि हमने इतना दुख उठाया है। मतलब कि जब मौला जाहिर होगा तो मोमिन खुश होंगे और वेलकम करेंगे कि या मौला, अच्छा हुआ कि तूने ये लड़ाई शुरू कर दी ताकि दुनिया में से बदियां बुराइयां निकल जाएं। इस जमाने से पहले, यानी ये लड़ाई हो गई, इसके पहले पीरों ने लिखा है कि मोमिन दुआएं करेंगे कि या मौला, अब इस दुनिया में नहीं रहा जाता, दुनिया इतनी खराब हो जाएगी, दुनिया में इतने दुख आएंगे, इतनी इरिटेशन होगी, इतनी मेंटल टेंशन होगी, इंसान इतना इरिटेंट रहेगा कि वो कहेगा या मौला, या तो तू मौत दे या सुख दे। तो जब इमाम खड़ा होगा दुनिया की बदियां बुराइयां मिटाने के लिए, तो ये हरमंत बाला इबादत करने वाले जो लोग हैं, बालक मासूम होता है, इबादत करने वाले भी गुनाह नहीं करते जानबूझ के, इंसानी कमजोरी में हो जाते हैं। वो लोग वेलकम करेंगे, खुशी होंगे। जी अवश्य गोरख नवनाथ क्षेत्र सिंगी वाज से जल थल मैयार करीने आशुरनु दड़ भांग से आवश्य गोरख नवनाथ शो क्षेत्र सिंगी वाज से जल थल मैयार करीने आशुरनु दड़ भांग से। गोरख मच्छंदर का चेला था। मच्छंदर एक गुरु था, एक संत साधु था, लेकिन गोरख उसका जो चेला था वो बहुत अच्छा था, अपने गुरु से भी बेहतर रहा। गोरख गधे को भी कहते हैं, गधेड़े का मतलब भी गोरख है। लेकिन आपने कभी सोचा कि एक गधा अपने मालिक का जितना काम करता है कोई जानवर नहीं करता? यहाँ मेरा मतलब या तीर का मतलब गधेड़े की तरफ नहीं। हम गधे को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन गधा बेवकूफ नहीं है, वो तो बड़ा होशियार है। और उसे गोरख नवनाथ सो, उसके साथ नवनाथ होंगे। हिंदुस्तान के अंदर योगियों के अंदर एक ग्रुप है, उसको नाथ कहते हैं। उस ग्रुप के जो खास तौर पे जो बड़ा लीडर होता है, सबसे बड़ा गुरु उनका, उनको नाथ कहते हैं। नाथ का मतलब मालिक होता है, जैसे कि मौलाना, जैसे कि मौलवी, माई मास्टर। तो योगियों के अंदर एक ग्रुप है जिनके टॉप मोस्ट स्वामी को नाथ कहते हैं। इस तरह के नौ नाथ अपने साथ लेके गोरख एक आला दर्जे का मोमन हो चुका है, जैसे कि हसन बिन सबा या इस तरह के जो बुजुर्ग हो गए। तो पुराने जमाने के अंदर, इस्लामी जमाने से पहले, वहाँ भी खुदा ताला की हस्ती को मानने वाले थे। तो हिंदुस्तान वालों को समझाने के लिए ये गोरख का नाम लिया। वो अपने साथ 9 बड़े बड़े ऐसे नाथ लेके आएगा। एक गिनान है, आज थकी एक सुन नहीं पाया। उसके अंदर भी हम बड़े घोटाले करते हैं बोलने वाले।
اس کے اندر ایک پاٹ ہے، بولنے والے غلط بولتے ہیں اور اس طرح بولتے ہیں، ناتھ میں پیر امام شاہ، بولنے والے جماعت میں اس طرح بولتے ہیں، لیکن یہ نہیں، ناتھوں دا ناتھ میں پیر امام شاہ یہ نہیں کہتے کہ میں اناتھ ہوں، اناتھ کہتے ہیں جس کا کوئی مالک نہ ہوئے، ہمارا مالک تو بچا ہے، لیکن اس مالک کبھی بھی اناتھ نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو اناتھ کہنا ہمارے لیے گناہ، لیکن پیر کا کہنا اور ہے، ہم کو مطلب سمجھ نہیں آتی، جو آ گیا من میں پڑھ لیا، ناتھوں دا ناتھ میں پیر امام شاہ، ہمیں الکھ پورکھ گھرنا چیلا جگے سر جوگ کا مرم، الکھ پورش حضرت امام۔ میں امام شاہ کہتے ہیں میں ناتھوں کا ناتھ ہوں، یعنی تمہارے بڑے بڑے جو ناتھ ہیں میں ان کا بھی ناتھ ہوں، لیکن حضرت امام کے گھر کا غلام ہوں، یہ ہے اس کا مطلب۔ کتنا اچھا مطلب ہے اس کا، ناتھوں دا ناتھ میں پیر امام شاہ، ہمیں الکھ پورش گھرنا چیلا جگے سر جوگ کا مرم۔ تو گورکھ نو ناتھ لے کے اپنے ساتھ آئے گا، تو ناتھوں کے ساتھ اس کے سب چیلے وہ بھی آئیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک 1000 سنگی بجے گی، شستر سنگی واج سے، سنگی کہتے ہیں اس ترنگ کو، بیگل کو سنگی کہتے ہیں، کہ جو وار کے ٹائم کے اندر بیگل بجاتے ہیں اس کے اندر سے وار ٹون نکلتی ہے اور وار کا میوزک بجتا ہے تاکہ لڑنے والوں کو جوش آوے۔ شستر سنگھی واج سے 1000 ٹرمپٹس بجیں گے، جل تھل میئر کرینے، اور اتنا پانی برسے گا کہ جل تھل ہو جائے گا۔ آشور نو دڑ بھنگ سے دشمن کے لشکر کی سائیڈ میں اتنا پانی برسے گا کہ نہ ان کے گھوڑے کھڑے رہیں گے نہ وہ آدمی کھڑے رہ سکیں گے، ان کا لشکر ٹوٹ جائے گا، اس کی جو ارینجمنٹ اور سسٹم ہوگی، ان کی جو انٹیگریٹی ہوگی وہ گر جائے گی۔ اس زمانے کے اندر شاید گھوڑے نہ ہوئے، ٹینک ہوئے، آرمورڈ کارز ہوئے اور کوئی ایسی چیزیں ہوئے کہ جب اتنا پانی برسے گا تو یہ ہیوی جو ٹریفک کی چیزیں ہیں وہ زمین میں دھس جائیں گی، لشکر کا سسٹم دھرم بھرم ہو جائے گا۔ جی تاری چینب نگر ماں کھڑگ واج دیت دانو سودرے دیت کالنگا نہ 66 لاکھ یودا سب ہی یودا رن پڑے۔ اے دیت سوجا رانی کہتی ہے تاری چینب نگری ماں کھڑگ واجے، تیرے چائنا ملک کے اندر تلوار چلے گی اور ایسی لڑائی ہوگی کہ دنت دانو سودرے، تمام یہ لشکر کے جنرلز وغیرہ ہوں گے وہ ڈریں گے۔ دنت کالنگا نہ 66 لاکھ یودا، 6.6 ملین اس کی ریگولر آرمی ہوگی۔ تھوڑے مہینے پہلے میں شکاگو کے اندر پلین ٹروتھ نام کا ایک پیپر نکلتا ہے، آرمسٹرانگ نکالتا ہے اس کو، اس میں میرے پاس پڑھی ہے اس کی کاپی، اسلام اور کمیونزم کے اوپر اس نے ایک آرٹیکل دیا ہے۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس وقت 4.2 ملین ریگولر آرمی چائنا کے پاس ہے جو ساری دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ 42 لاکھ آدمی کی ریگولر آرمی کون بنا سکے کہ جس کی اتنی بڑی بستی ہو اس میں نا؟ لیکن دیکھو تو صحیح 500-600 برس پہلے
यूपी सदरुद्दीन ने ये इशारा किया कि 66 लाख आर्मी होएगी, फिगर दी, मगर ये इतनी आर्मी होने पर भी बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल उस वक्त फोर्सेस ऑफ नेचर काम करेगी, इलाही ताकत काम करेगी, नूर की ताकत काम करेगी, वगरना जाहिर मटेरियल हिसाब से उसको जीतना पॉसिबल नहीं है। सुरजा रानी एक और गिनान के अंदर, ये नासरे नास के गिनान में दैत कालिंगा के साथ उसका जो लगता है, वाद विवाद में कहती है कि देख मेरा मौला जो है ना वो बड़ा मजबूत है, बड़ा ताकत वाला है। तो वो उसको कहता है क्या है, मेरे पास इतना लश्कर है, बेहिसाब लश्कर है। तो वो कहती है कि भले तेरा लश्कर बहुत बड़ा है लेकिन कच्चा है, नजरे चढ़े शामारो भसन करे से, मौला की जब ये नजर पड़ेगी तेरा सारा लश्कर बर्बाद हो जाएगा। उभाते रहे से सती सच्चा, जो सच्चे मोमन होंगे वही सिर्फ बाकी रहेंगे, बाकी सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और पीरों ने कहा है कि इस लड़ाई के बाद 1.25 लाख बरस तक रिखियों राज करे। यहाँ रिखियों से मतलब नेक और मोमन इंसान 1.25 लाख बरस तक 125,000 ईयर्स तक दुनिया के अंदर क्राइम नहीं होगा, बदियां नहीं होंगी। हर एक जमाने के अंदर जो बनाव बनने वाले हैं, पीरों ने उसके बड़े अच्छे अच्छे पिक्चर्स ड्रॉ की हैं। शेर और बकरी, गाय और शेर एक जगह खाना खाएंगे, कोई किसी को सताएगा नहीं, ऐसा अदल शाह मारो चलाव से। जी मांडव गद चोवट मारा सचा समीन वधावा अंशुया कुंता तारा द्रौपदी दौड़ मंगल गाय से। मांडव गज चोवट मारा सच समीन वधावश अंश्य कुंता तारा द्रौपदी बड़ी दौड़ मंगल गाय से। मौला क्या करेगा जब ये जीत होगी, एक बहुत अजीम मंडप बनाएगा, इस मंडप के अंदर तख्त पे मौला बैठेगा और फिर 4 सखियां वधामना देने के लिए उस वक्त खुशियों के गीत गाएंगी। मंगल कहते हैं खुशी के प्रसंग को, शादी का प्रसंग हो गए वो भी मंगल है, सगाई हो गए वो भी मंगल है, बच्चे का जन्म हो गए वो भी मंगल है। तो मंगल गाना यानी खुशी के तराने गाना, गीत गाना। अंसुया कुंता तारा द्रौपदी छपी हुई प्रिंटिंग के अंदर माता द्रौपदी है, लेकिन पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट में तारा है, 4 सतियां हैं। चारों सतियों शाहनु मंगल गावे। रसूल करीम की हदीसों के अंदर से भी हमको मिलता है, रसूलुल्लाह फरमाया कि 4 औरतें ऐसी हैं कि जो जन्नत के अंदर खुशी के तिराने गाएंगी, खुशी के गीत गाएंगी। वो 4 औरतें, एक हजरत बीबी खदीजा ज़हरा माता फातिमा की माँ, दूसरी औरत बीबी मरियम, तीसरी औरत आसिया खातून जो फिरौन की घरवाली थी। जिस तरह दैत के काफर के घर में सुरजा रानी मोमन है, फिरौन के घर के अंदर भी मोमन बाई थी जिसका नाम आसिया खातून था, और चौथी खुद बीबी फातिमा की ज़हरा। ये 4 सतियां हैं। ये 4 सतियां मुसलमानों में भी हैं, 4 सतियां हिंदुओं में भी हैं। यहाँ हिंदुओं के नाम है, वहाँ मुसलमानों के नाम है, लेकिन एम और थीम एक ही है। मतलब यह है कि जब भी दुनिया में शांति हो जाएगी, गुनाह मिट जाएंगे, खुदावंद आलमीन का नूर सारी दुनिया पे राज करेगा, उस वक्त औरतें जो हैं, जो मोमन औरतें हैं, वो खुशी के गीत गाएंगी। कान कुंडल मुकुट शोभे
तिलक तुंडल बांधशे विश्वने वरदान दईने कायम कन्या पर्णशे। पोइट्री की लहर देखो। हेने काने कुंडल मुकुट शोभे तिलक तुंडल बांधशे विश्वने वरदान दईने कायम कन्या पर्णशे। जिन्हें पुराने जमाने के जो राजा होते थे हिंदुस्तान के अंदर, जब भी वो राज सिंहासन पर बैठते थे, खास तौर पे कोई ऐसा उनका कोई दिन आवे जैसे कि कोरोनेशन डे है या कोरोनेशन है, तो उस वक्त राजा कैसा लगता था, ये उसकी निशानी है। इन्हें काने कुंडल, उस जमाने के जो राजा होते थे कान के अंदर हीरे और जवाहरात के कुंडल पहनते थे। कुंडल कहते हैं गोल राउंड रिंग्स होती थी। आज तो बहुत से हिपीज भी पहनते हैं। अभी मैंने ऐसा भी देखा है कि एक ही कान में बहुत लड़के लोग पहनते हैं। मैंने कान कुंडल मुकुट यानी क्राउन शोभे तिलक तुंडल बांध से तिलक लगाया है, और तुंडल कहते हैं गले के अंदर ऐसा पता होता है। कुंडल का एक और मतलब भी है कि मोतियों की लड़ियां उसके क्राउन में से नीचे लटकती होंगी पिछली साइड पे। काने कुंडल मुकुट शोभे, ब्यूटीफुल क्राउन होगा, तिलक लगाएगा, कुंडल बांधेगा। विश्व ने वरदान दईने कायम करनिया पर्णशे। ये सारी दुनिया जो है, आज तक लाखों करोड़ों वर्ष हुए, सारी दुनिया का एक राजा कभी कोई नहीं हो सका, लेकिन इस पृथ्वी को एक प्रॉमिस मिला हुआ है कि एक दिन आएगा सारी दुनिया 100% उस जमाने के इमाम की हुकूमत में होगी। उसको कहते हैं विश्व कुमारी क्या शादी होना। यानी ये जो धरती है एक औरत की तरह, वैसे धरती अर्थ जो है वो फेमिनिन जेंडर में आती है। आज तक सारी कंप्लीट पृथ्वी का कोई एक धनी नहीं हुआ, इसलिए इसको हम कहते हैं कि कुंवारी है। और ये जो छोटे मोटे राजा होते रहे, ये बच्चे की मिसाल है। मालिक कोई नहीं हो सका धरती का, और मालिक कैसे हो सकता? ये राजा तो हुए और मर गए। इसका मालिक हकीकत के अंदर इलाही नूर है, ये खुदा की मिल्कत है। इसका मालिक हज़रत इमाम है। तो विश्व को, इस धरती को, इस दुनिया को जो वर मिला हुआ है, प्रॉमिस मिला हुआ है, वो एक दिन होगा कि कायम कन्या पर्ण से उस जमाने का इमाम कायम इस लड़की को यानी पृथ्वी को शादी में कबूल करेगा। यानी उसका मतलब यह है कि सारी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होगा और दो ही दुनिया में दूसरा मजहब नहीं होगा। और वो जमाने में जो इमाम होगा, सारी दुनिया उसको अपना हाकिम और मालिक कबूल करेगी। सारी दुनिया का मालिक वो इमाम होगा। लेकिन याद रखो दीनदारो, न मोटरें होंगी, न एरोप्लेन होंगे, न इलेक्ट्रिसिटी होगी, न पेट्रोल होगा। और हमारी लाइफ कैसी होगी? हल चलाओ, खेती करो और खाओ पियो। क्योंकि इसके पहले जो लड़ाई होगी, ये सब चीजें बर्बाद हो जाएगी। नए सिर से दुनिया शुरू होगी, लेकिन बहुत अच्छी दुनिया होगी। न टेलीविजन होएगा, न गड़बड़ होगी। एक रहमान बाबा कहते हैं, बाप को इमाम की तरफ इशारा है। एक आवश रहमान बाबा सत्त पहरो जागशे सर्वजन ने तेरा विने त्रिभो वर समिल खमांगशे। रहमान बाबा, रहम करने वाला बाप इस दुनिया में आएगा। सत्त पहरो जागशे, सुख शांति का युग जागेगा। न कोई झूठ बोलेगा, न कोई चोरी करेगा, न कोई गुनाह करेगा, न कोई क्राइम करेगा।
सत्य का पहरा, सतयुग शुरू हो जाएगा। सर्वे जन ने तेरावी ने सबको बुला के त्रिभुवन स्वामी लेखा मान से सबका लेखा लेगा। जो उस वक्त जो गुजर जाएंगे, और करोड़ों आदमी नहीं अरबों गुजर जाएंगे। मैं कह नहीं सकता कितने आदमी होंगे, लेकिन आज अगर 4 अरब हैं तो दीनदारों उस वक्त 10-20 अरब आदमी होंगे, कोई नवाई नहीं। इनमें से मेरा अंदाजा ऐसा है कि हार्डली 10% आदमी बचेंगे, 25 के 40 के शायद 30 करोड़ होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। बहुत थोड़े आदमी दुनिया में रहेंगे और उस दुनिया के अंदर सुख शांति रहेगी। मैं आपको कुछ याद कराऊं। हजरत इमाम ने गए 15 बरस के अंदर जो हमारी जमात कनाडा में आई, इसमें मौला की पधरामनी 2 दफा हुई। ऑफिशियल पधरामनी 78 में नवंबर में आए और अप्रैल 83 में आए। अप्रैल 83 में तो साथ दीदार दिया, सिल्वर जुबली की सेरेमनी की, लेकिन इसके अलावा हजरत इमाम अनऑफिशियल बहुत दफा आए हैं। इमाम ने अपनी जमातों के लिए जुदी जुदी जगहों के ऊपर जो फरमान किए, उन फरमानों के अंदर थोड़ी थोड़ी जगहों के ऊपर कहीं कहीं कुछ इशारे हैं। एक दफा इमाम ने कहा है कि ये मुल्क अपना समझो, मेक कनाडा योर परमानेंट होम। फिर एक जगह कहता है तुम्हारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, 3-4 जनरेशंस के लिए यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। फिर एक जगह कहता है फ्यूचर के अंदर कनाडा से मैं तुमको दुनिया के बाहर जगहों के ऊपर भेजूंगा। एक जगह यूं भी कहा है कि यहाँ से यानी कनाडा से धर्म फैलाने के लिए मैं तुमको इस साइड में भेजूंगा। ये सब इशारे इस तरफ हैं। ये जब दुनिया की लड़ाई वगैरह होगी, ये जब दुनिया के अंदर बर्बादी होगी, और ये लड़ाई का मेन एंड किधर आएगा पता है? नियर दिल्ली। गिनानों में है वो जगह का नाम है। वो लड़ाई कभी खत्म होगी और हजरत इमाम सतयुग कभी चालू करेगा, कभी वो डिक्लेयर करेगा कि मैं सारी दुनिया का इमाम हूं। उसका टाइम दिया है शाम का, आफ्टरनून का वक्त दे दिया है, थर्सडे। तारीख दी है चैतर की 4 तारीख। ईयर दिया है, वो नहीं बोलूंगा, दिया है। सब टाइम दिया है हमारे पीरों ने, तारीख भी दी है, डे भी दिया है, टाइम भी दिया है। और उस जमाने में इमाम का नाम क्या होगा वो भी दिया है। कनाडा की जमात में से इधर से लोग निकल के दुनिया के जुदे जुदे भागों में जाके इस्माइली मजहब फैलाएंगे। वो जमाना आएगा कि कनाडा से मिशनरीज दुनिया में जाके जमातों को नसीहत करेंगे, गिनान सुनाएंगे। कनाडा में जमात बनाना इमाम की नजर के अंदर जो मकसद है वो अभी तक 1 बरस के बाद भी मौला की गोल्डन जुबली तक हमको पता लग जाएगा। जिंदारों अगर अपने ईमान को बहुत मजबूत करो, गिनान इल्म खूब पढ़ो, खूब नॉलेज हासिल करो, खूब इबादत करो, खूब बंदगी करो, आपस में प्रेम मोहब्बत से रहो, यूनाइटेड फैमिलीज बना के रहो। ये झगड़े रगड़े हमारी कौम के अंदर जो आ गए हैं ये निकल जाने चाहिए। हमें अपनी रूहानी ताकत बढ़ानी चाहिए। हमारे सामने फ्यूचर के अंदर बहुत बड़े बड़े काम पड़े हैं, उन कामों को हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको करने, इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त आके ये गए 10-15 वर्ष के अंदर हम इधर की मौज शौक और इधर की जो कैनेडियन सोसाइटी के लोग हैं उनकी बदियां बुराइयां हम ले बैठे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमारा मजहब बहुत मजबूत मजहब है। हमको ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर फ्यूचर में बड़े काम करने हैं, उसके लिए इमाम हमको तैयार कराना चाहता है।
انشاءاللہ جیسے جیسے دن جائیں گے آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آج سے ہی کبھی ہم یہ خیال کریں کہ ہمارے اندر وہ ینگسٹر کہ جو پڑھے لکھے ہیں، جن کو کوئی نالج ہے، مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ٹیچرز ہیں، مشنریز ہیں، یا وہ اور کچھ اس قسم کی سائنٹفک یا ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن لے رکھی ہے. مثال کے طور پہ نرسز ہیں، مثال کے طور پہ اکاؤنٹنٹس ہیں، وہ لوگ جو ایگریکلچر کو کچھ جانتے ہیں. یہ لوگ جو کبھی آج سے ہی چترال، ہنزا، گلگت، بدخشان، ایران، انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں ایران کی داری ختم ہو جائے گی. ایران میں ہمارے 12 لاکھ اسماعیلی ہیں، لیکن میجورٹی انڈر گراؤنڈ ہے، ڈرتے ہیں. ہزاروں اسماعیلی افغانستان میں مارے گئے، ہزاروں اسماعیلی ایران کی ریولوشن میں بھی مارے گئے. اسی طرح سے سلمیہ کے اندر ہمارے اسماعیلی ہیں. تھوڑا اوپر نارتھ میں گھس جاؤ تو رشیا کا جو سدرن علاقہ ترکی اور ایران اور افغانستان کے ساتھ لگتا ہے دینداروں، یہ بارڈر کے اوپر، بارڈر سے لے کے تقریباً 500 مائل اوپر نارتھ میں یہ سارا علاقہ اسماعیلیوں سے بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، بے حساب اسماعیلی ہے. صرف ازبکستان کا ایک علاقہ، ایک پروونس ہے ازبکستان، سارے پروونس کی 12 لاکھ آدمی کی پاپولیشن ہے، اس میں 11 لاکھ اسماعیلی ہے. یہ سارا علاقہ بھرا ہوا ہے. جو لوگ ایسے ینگسٹر پڑھے لکھے، جو پیسے والے ہیں، جاؤ اس طرف گھوم کے آؤ، اپنے ان مومن بھائیوں کو مل کے آؤ، ان کی محبت دیکھ کے آؤ، ان کا ایمان دیکھ کے آؤ کہ کس خراب حالت میں رہتے ہیں اور کتنے مضبوط ہے اپنے ایمان کے اندر. میں نے کیوں چٹنی کا نام لیا؟ چٹنی پسند آتی ہے، تیکھی میٹھی ہوتی ہے، نہ کھانی ہوتی ہے تو بھی آدمی کھا جاتا ہے. اس کینیڈین ویسٹرن سٹائل کی لائف کو میں چٹنی کہتا ہوں کہ جو کھا تو جاتے ہیں لیکن گلا بھی خراب ہوتا ہے، پیٹ بھی خراب ہوتا ہے. ان ملکوں میں جا کے اپنے اسماعیلی بھائیوں کو دیکھ کے آؤ، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ہمیں فیوچر میں ادھر جانا پڑے گا، ان کو سکھانا پڑے گا، ان کی بہت سی دوربنی ہمارے ہاتھ میں آئے گی. ہم کو ان کے ایمان سے ایک لیسن لینا ہے اور ہماری جو نالج اور ہمارا ایکسپیرینس ہے اس کا ہم کو ان کی سیوا میں دینا ہے. لاسٹ پارٹ ہے جی گر سہدیو آخیا اگم وانی بھاکھیا دنوت کری دیو رخ بولیا چندر سورج ساکھیا گر سہدیو میا کھیا آگم وانی بھاکھیا دنوت کری دیو رخ بولیا چندر سورج ساکھیا. اس صدرالدین کے ایک کلارک کا نام ہے دیوارک. یہ صدرالدین بولتے تھے اور وہ لکھتا تھا. بہت سے ایسے گنان ہیں کہ جو پیروں نے ہاتھ سے لکھے ہیں، لیکن موسٹلی اپنے اپنے زمانے کے اندر پیر بولتے تھے اور دوسرے جماعت والے لکھ لیتے تھے. تو یہ کہتا ہے دنڈوت کری نے سجدہ کر کے. اس سجدے سے مطلب قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے سجدے کی، اور چاند سورج اس بات کے ساکشی ہیں کہ گر پیر صدرالدین ماں باپ نے یہ گنان کتھا ہے اور یہ آگم وانی انہوں نے بھانکی ہے. تو یہ جو چھوٹا سا گنان ہے 8 پارٹ کا، اس میں کتنے اگم وانی آنے والے باتوں کا بھید بتایا، میں نے آپ کے سامنے رجوع کیا. اس
डर से کہ کبھی میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو 2-2.5 گھنٹے نہ نکل جائیں. میں نے بن سکا شارٹ بھی کیا، لیکن جو امپورٹنٹ چیزیں تھی کہنے والی وہ بھی میں نے آپ کو کہی. گنانوں کا ایسا شوق ہے کہ اگر ایک دفعہ لگ جائے تو آپ کو گنانوں میں بہت مزہ آئے گا. گنانوں میں بڑے بڑے بھید ہیں، روحانی چیزیں بھی ہیں، آتمک چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں، دنیا کی چیزیں بھی ہیں. گنانوں کے اندر سائنس بھی ہے، گنانوں کے اندر سوشل چیزیں بھی ہیں، گنانوں کے اندر آنے والی باتوں کا ذکر بھی کیا ہوا ہے. میں نے نہیں آپ کو کہا کہ کتنا پریسیژن ہے ہمارے گنانوں میں، کہ پیر صدر دین سے پہلے پیر شمس ماں باپ جس کو 900 برس ہوئے، پیر شمس کو 900 سال ہوئے، پیر صدر دین کو 600 سال ہوئے، پیر حسن کبیر دین کو 500 برس ہوئے، امام شاہ کو اور ان کی اولادوں کو اس سے تھوڑے ہوئے. لیکن ان تمام گنانوں کے اندر سے جدی جدی جگہوں کے اوپر انہوں نے جو بھید رکھے ہیں وہ نکالو اور آپ کو پتہ لگے. جگ سو نہیں ہوتا، اس کے جدے جدے ٹکڑے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، تو پھر ان سب کو اکٹھا کرو اور بنا کے پکچر جب دیکھو گے تو آپ کو خوش ہو جائیں گے. میں نے آپ کو عرض کی کہ سال دیا ہے حضرت امام کی دنیا کے اندر، ساری دنیا کے اندر ستیج کی استھاپنا کرے گا، ساری دنیا اپنا اس کو خلیفہ اور امام مانے گی. اس دن کا وقت دیا ہے، وار دیا ہے، ڈیٹ دی ہے، مہینے کا جان دیا ہے، اور یہ بھی بولوں جگہ کا نام بھی دیا ہے، جگہ کا نام بھی دیا ہے، اور اس زمانے کا امام کون ہوگا وہ بھی کہا. تو یہ ہیں ہمارے گنان کہ جن کو ہم ایسا کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گنانوں کی اب کیا ضرورت ہے، ہندوؤں میں سے اسماعیلی بنانے کے لیے ہمارے پیروں نے یہ گنان بھلے ابھی ان کو پھینک دو. اس خزانے کو پھینکنا چاہتے ہو کہ جس کے اندر ہم کو یہ کہا گیا پیروں نے کہ مذہب کس طرح اونچا چڑھے گا اور کس طرح پھیل جائے گا. ہم کو عبادت کرنے کے طریقے سکھائے، ہم کو دنیا کے اندر چلنا سکھایا، زندگی کس طرح گزاری جائے وہ سکھایا. یہ آج ہم لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہماری جو گھر والی ہے وہ ہماری ادھر کے ویسٹرن کنٹریز کے حساب سے کہتے ہیں بیٹر ہاف. بیٹر ہاف تو نہیں ہے لیکن اسٹرانگر ہاف ضرور ہے. لیکن پیروں نے ہم کو صدر دین کے گنان کے اندر ایسا ہی ہے کہ راجا مارے گھر چھے اردھانگنی 50%. اردھانگنی means 50%. کہ راجا مارے گھر چھے اردھانگنی تینے پوچھی نے بات کری سست جیتیا 5 پانڈوان. درجوتن نے بلایا وہ جھومڑے کو کہ یہ لاکھا مندر ہے جس میں پانڈو رات کو سوئے ہیں، تم آگ لگا دے. کہتا راجا میرے گھر میں میری عورت ہے، وہ میری لائف کی بھاگیدار ہے، میں اس کو پوچھ کے بات کروں گا. گھر آ کے دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم یہ گناہ ہم کا کو لے لیں، ہم کا کو لیں. جا کے کہہ دیا کہ راجا میرے سے یہ کام نہیں ہوتا، کہ راجا نہیں رہی ہے ہمیں تارا دیش مان. بھلے تو غصے ہو جائے گا، اس سے تو بہتر ہے ہم تیرا دیش چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس طرح کے ہم کو وارتا کی شکل میں، کہانی کی اسٹوری کے روپ کے اندر ہمیں پیروں نے بہت سی ایسی انسٹرکشن دی ہیں. اردھانگنی کا 500 برس 600 برس پہلے یہ شبد یوز کر کے ہم کو کہا کہ تمہاری جو وائف ہے وہ تمہاری زندگی کا آدھا پارٹنر ہے، وہ ہماری غلام نہیں، ہماری نوکر نہیں. البتہ استری کے اوپر مرد سے زیادہ خدا تعالیٰ نے دکھ اور مشکلیں رکھی ہوئی ہیں اور اس کو اٹھائے بغیر اس کا کوئی دوسرا رستہ بھی نہیں ہے. لیکن عورت یہ سمجھ لے کہ میں مرد کے برابر ہو گئی، یا مرد یہ سمجھ لے کہ عورت میری غلام ہو گئی، تو یہ جھگڑے کی صورت ہمارے گنان کے ورودھ میں ہے. ہماری زندگی، ہماری فیملی لائف کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی کس طرح چلائی جائے، ہمارے گنانوں میں اس کے لیے بہت سی انسٹرکشن ہیں.
بزنس کیسے کرنا اس کی بھی انسٹرکشن ہیں، تول کیسے کرنا اس کی انسٹرکشن ہیں. تو گنان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک کمپلیٹ بائبل ہے کہ جس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی. صرف یہی ہے کہ ڈھونڈنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے یہ گنان پڑھا، انشاءاللہ کبھی دوسری دفعہ اور اس قسم کے گنان آپ سنو گے، اور گنانوں کے جب مطلب سمجھ میں آتے ہیں تو مزہ آتا ہے. بولا آپ کو گنانوں کا شوق دے، مولانا حضرت امام آپ کا ایمان زیادہ کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، آپ کے دلوں میں مولا اپنا نور عطا کرے، مولا آپ پر ہمیشہ راضی ہوئے، دین میں دنیا میں سکھی آباد کرے، آپ کی جان مال میں برکت دے، مال اولاد روزی کمانی میں تو برکت دے، مولا تندرستی زیادہ کرے، عزت آبرو زیادہ کرے، دین میں دنیا میں اپنی پناہ چھپر چھایا میں رکھے، دسویں سکریت میں پورا کرے، مولا ہمیشہ آپ کی نیک امیدیں پوری کرے. مولانا حضرت امام آپ کو دین میں دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ سکھی آباد کرے. مولا زہر باطن دیدار نصیب کرے.